Dalam semua, jangan di luar. Digedein lagi di volumenya di. Dalam semuanya tuh jangan luar. Gedein lagi di volumenya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا جداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا يا حجيد يا الدين بن كلب خير ولا الشيخ محمد والرسول ووصول وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف
أشرف الرسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد مهت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب bacaannya sampai bacaannya وكيلا ليحيى عليه السلام. Bismillahirrahmanirrahim وقيل ليحيى عليه السلام وهو لم يكن له ميل إلى أمر النساء ما بدء الزنا قال النظر للمرأة والتمني للزنا بالقلب وزنا العين من كبار الصغائر وهو يؤدي إلى القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهو زنا الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه وقال الفضيل يقول إبليس هو أي النظر قوسي القديمة وسهمي الذي لا أخطر به
لا أخطئ به أخطئ به أي بذلك السهم ذلك السهم قال بعضهم قال بعضهم كل الحوادث كل الحوادث مبدأها مبدأها من النظر من النظر ومعظم النار ومعظم النار من مستصغر الشرر من مستصغر الشر والمرء والمرء ما دام ما دام ذا عين ذا عين يقلبها يقلبها في أعين العين في أعين العين موقوف موقوف على الخطر على الخطر كم نظرة نظرة فعلت فعلت في قلب صاحبها قلب صاحبها فعل السهام على سحاب بلا قوس لا قوس ولا وتر ولا وتر يسر نازره سر النذر ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqila li Yahya alaihi salamu, dikatakan kepada Nabi Yahya alaihi salam, wa huwa man lam yakun lahu mailun ila amrin nisa'i. Nabi Yahya seorang nabi yang nggak pernah punya kecenderungan kepada seorang perempuan. Jadi nggak ada tuh beliau tuh punya kecenderungan pada seorang perempuan. Kalau kita kan masih ada ya, kita biar udah baik tapi masih apa? Masih ada cenderung atau cinta kepada seorang perempuan. Mabad uzzina, kata orang nanya kepada Nabi Yahya alaihissalam, mabad uzzina, permulaan zina itu apa? Jadi permulaan zina itu apa? Qala, maka beliau menjawab, yang pertama adalah an-nazaru lil mar'ati. Pertama terjadinya zina karena memandang kepada seorang perempuan tuh. Jadi awalnya zina lantaran memandang, melihat kepada seorang perempuan. Itu pertama tuh. Kita lihatin tuh, awal berarti nanti bakal terjadi apa? Perzinahan tuh. Makanya syariat melarang tuh. Jadi kita kalau ada perempuan apa? Tundukin mata kita. Kecuali nggak sengaja. Kalau nggak sengaja dimaaf. Tapi kalau sengaja-ngaja jadi apa? Kayak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tampang kita kan belum bisa begitu ya. Iya. Belum bisa gitu begitu. Nah, paling kita merem dikit, nggak sedikit gitu. Tuh, ya. Belum bisa kita begitu, belum bisa tuh, belum bisa. Tapi kita akuin dosa kepada Allah gitu, akuin tuh. Nanti lagi naik motor, ada perempuan cakep, kan nggak mungkin merem, ketabrak di depan. Pasti ngelihat ya? Pasti ngelihat. Kita akuin itu merupakan apa? Dosa di hadapan Allah. Model aneh ente sama nggak bakal bisa kayak begitu. Juga aneh pesan ke perempuan nih yang pakai jilbab, usahakan tuh jilbab anti itu menutupi apa? Payudara. Jangan diapain payudaranya itu? Jangan jilbabnya diikat di leher sehingga kelihatan apanya itu? Payudaranya itu. Yang laki yang ngaji bilang, 34 nih. Itu yang ngaji anti, gimana yang nggak ngaji? Yang ngaji masih begitu tuh. Sebelah aneh nggak begitu, alhamdulillah ya. Dia tahu mana yang 34, 36, 38. Patok kelapa kali. Jadi gara-gara tadi apa tuh? Mandang kepada seorang perempuan yang bukan mahram kita itu. Nah, upayakan mata kita itu, upayakan deh sebisa-bisanya kita kalau ada perempuan yang bukan mahram kita diapain tuh? Tundukin kita punya mata tuh. Tapi kalau udah susah banget, jangan. Nanti ente khawatir, ente lagi bawa mobil nih, mobil orang, lagi bawa mobil, perempuan sebelah kiri cakep nih. Kalau ente nggak tintin, takut ketabrak reci. Langsung naik. Kalau ente nggak liatin, khawatir nanti apa? Tabrakan tuh. Boleh nggak ngeliatin tuh? Sekedar keperluan doang tuh. Kita akuin dosa nggak tuh? Dosa di hadapan Allah tuh. Ente setiap dosa jangan bilang kagak. Itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tuh.
Buru-buru kita istighfar, astagfirullahaladzim, lihat lagi, astagfirullahaladzim. Cakep banget tuh perempuan. Aneh pernah keluar kota tuh sama teman-teman tuh, pas pagi-pagi keluar dari hotel, pas keluar itu kota ada perempuan pakai jilbab cakepnya minta ampun. Aneh nggak paham. Sebelah teman aneh bilang, kenapa? Ada bulan pagi-pagi. Aneh nggak paham nih, orang lagi lihat perempuan cakep. Ada bulan apa? Pagi. Aneh nggak paham. Ente bercanda matahari terang tuh. Enggak, bulan. Sebelah mana? Sebelah kiri. Bilang sialan juga. Itu bukan bulan. Putri Duyung. Itu perempuan cakep-cakepnya perempuan di kota itu kayak itu cakep perempuan tuh. Pakai jilbab rapi itu kayak begitu. Jadi laki-laki yang baik aja ngeliat perempuan yang pakai apa tuh? Jilbab masih ada apa tuh? Masih ada hasrat buat apa tuh? Buat ngeliatin tuh. Apalagi perempuan yang nggak pakai apa? Jilbab, pakai daster, BH-nya di luar. Salah pakai buru-buru mau ke pasar, daster luar baru BH. Itu bayangin itu. Buka Wonder Woman orang gila. Jadi aneh pesanan perempuan yang pakai jilbab ya, nanti biar kalau pakai jilbab jangan diapain tuh, jangan diikat, kelihatan nanti payudara anti itu. Laki-laki yang baik aja yang pakai peci yang kayak begini nih. Nih kayak begini nih. Si ketek sudah lagi. Laki-laki yang masih pakai apa itu? Pakai peci, lihat perempuan jilbab, kemudian dipakai apa itu tadi itu? Diikat. Itu masih ngelihat anti, lihatin ya Allah 36 ya. Astagfirullahaladzim. Usahain jangan diituin ya, jangan liatin, tutupin tuh payudara tuh, jangan dibuka-buka gitu. Kadang-kadang Anda suka malu sendiri kalau perempuan yang dia pakai jilbab tapi diapain tadi tuh? Diikat. Kita nggak lihat cakep banget. Kita lihat dosa. Jadi kita pas lihat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang dosa. Jadi awal perzinahan itu tadi apa tadi? Dari pandangan mata seorang laki kepada seorang perempuan. Kalau udah ngelihat, kemudian apa lagi? Watamanni lizana bil qalbi, watamanni bizina bil qalbi, lizina bil qalbi. Kalau udah ngelihat, maka nanti ada keinginan buat berzina di hati. Ada nggak tuh? Dari mata lihat seorang perempuan, ente ada hasrat di hati buat apa tuh? Bersetubuh dengan dia tuh. Tuh gara-gara tadi apa tuh? Pandangan mataan ente kepada seorang perempuan yang bukan mahram. Jadi pertama ngelihat, yang kedua adalah ada di hati itu hasrat buat apa? Buat berzina dengan apa? Dan itu perempuan. Kemudian wazinal aini min kibaris shaghairi. Dan zina mata itu adalah dosa kecil yang paling besar. Ya Allah, dosa kecil yang paling besar adalah apa? Zina mata itu. Ente ngelihat sesuatu yang bukan yang Allah haramin, yang bukan Allah halalin, bukan. Ini haram, nggak boleh ente lihat. Itu zina apa namanya itu? Zina mata itu. Ya, kita susah begitu ya. Ya Allah, susah kita di Jakarta gitu ya. Pengen merem, kita ketabrak orang kan begitu. Pengen ngeliat, emang udah kelihatan kan begitu susah ya pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi apalagi yang dandan macam-macam perempuan tuh, ada yang kayak badut mukanya. Sini merah, hidungnya merah gitu. Ada yang kayak Shinchan alisnya gitu-gituin tuh macam-macam perempuan. Ya Allah, kita pengen nggak lihat kelihatan, kita pengen merem nanti ketabrakan kan begitu. Karena kita lihat juga, akuin itu apa tuh? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, sebab melihat kepada seorang perempuan. Yang kedua nanti ada apa? Keinginan di hati kita untuk berzina kepada itu perempuan. Nah, perzinahan dari mata itu adalah termasuk dosa kecil yang paling apa? Yang paling besar.
wa huwa yuaddi ilal qurbi ilal kabiratil fahishati wa huwa zinal farji. Dan dari zina mata tadi itu dapat mendorong seorang mendekatkan kepada dosa yang paling besar. Apa itu? Zina kemaluan. Tuh asalnya ngelihat ke perempuan yang bukan mahram. Kemudian jatuh di hati kita pengen apa tadi? Pengen berzina tuh. Kita godain tuh perempuan, PDKT, ajak ngomong, wah nyambung nih enak perempuan nih, katanya perempuan, wah nih laki nyambung nih sama ini nih. Terus bicara, udah deket, janji, yang di mana janjiannya? Masa di warteg, di hotel janjiannya? Di hotel, dibuka kamar tuh. KTP opik lagi. Check in yang short time. Kok tahu gue pengalaman? Yang short time tuh sebentar ruang udah selesai, udah berzina selesai keluar tuh. Ya begitu. Asalnya dari apa tuh? Pandangan mata. Nah itu yang ditahu, makanya lihat perempuan bukan kita nggak mau liatin, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai aku ini dosa, tapi jangan sampai hati ente ada apa? Keinginan hasrat buat apa? Buat berzina. Maka jauh-jauhin yang mukaddimahnya itu, ngelihat gambar-gambar yang Allah haramin, ngelihat video yang Allah haramin, nggak boleh kayak video porno, apa itu namanya itu? BF tuh, apalagi tuh? Semi, apalagi tuh? Ente pura-pura kalau jangan ngomong. Itu jauh-jauhin tuh. Ngelihat apa namanya tuh artis-artis dangdut, ngelihat nyanyi kan begitu tuh. Nggak ada artis dangdut yang nggak apa deh, nggak goyang, nggak ada kalau goyang, nggak ada, goyang semua. Ente lihatin, ya Allah. Kayak begitu, hal-hal yang mendorong seseorang berzina jauh-jauhin. Ngelihat video porno, video BF, kemudian apa lagi tadi tuh, lihat video yang semi BF, kan ada semi kan, separuh-separuh. Nah kentang nih kena tanggung. Ini kena tanggung nih. Si Ger gilang banget. Di pengalaman udah banyak. Nanti udah ngaji jauh-jauhin gitu ya. Jangan nonton video porno, jangan nonton video semi, nggak usah, udah jauh-jauhin. Nanti khawatir malah jadi apa? Berzina pada akhirnya itu. Mendingan ngeliatin karton Doraemon, liatin Shinchan, apalagi tuh liatin tuh SpongeBob tuh. Kita nggak ada hasrat, lucu film begitu, mendingan kita liatin. Anda sampai gini hari ngeliat gitu-gituan tuh. Lihat Anda pengen lihat karton, lo dia lihat SpongeBob. Orang anak lihat gitu semua, SpongeBob, apalagi Doraemon. Kita apa tuh? Nih jatuh nih. Sampai apa lah itu? Kalau SpongeBob kayak begitu. Kita nggak dosa kayak gitu. Lihat perempuan TV aja lihat dikit ya. Ya Allah, serem gitu. Itu yang udah ngaji jauh-jauhin kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang kira-kira membawa kepada apa tadi? Perzinahan, maka harus dia jauhkan. Tadi asalnya dari apa? Tadi asalnya adalah dari sebab pandangan memandang kepada seorang perempuan yang bukan mahram. Yang kedua adalah hasrat untuk berzina di hati. Yang ketiga pada akhirnya apa? Berzina kemaluan. Sekali berzina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Sekali berzina menghapus ibadah yang sudah dikerjakan selama 70 tahun. Ente nggak sempat taubat dengan taubatan nasuha, pernah sekali berzina, maka itu sekali berzina dapat menghapus ibadah selama 70 tahun. Ini kalau yang tidak apa, taubat dengan taubatan nasuha. Jadi nggak boleh taubat sambul, nggak boleh, harus dengan taubatan apa? Taubatan nasuha. Nah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi, orang yang nggak bisa menundukkan pandangan matanya, lam yaqdir ala hifzi farjihi, tidak bakal bisa menjaga kemaluannya. Orang yang nggak bisa menjaga apa tadi? Tundukkan dia punya pandangan matanya kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka tidak bisa menjaga kepada kemaluannya. Sebab pandangan mata orang bakal apa? Berzina orang tuh. Makanya orang kalau udah bisa nundukin pandangan mata dia, insya Allah jauh dari apa? Perzinahan. Nah ente yang baru punya anak kecil nih, ingetin tuh pas lahir bacain itu anak surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul
wa ma adraka ma lailatul sampai salamun hiya hatta. Jadi ente pas lahir tuh anak, bini lagi hamil, lagi pengen lahir, temenin laki tuh, suami temenin. Ente lihat keluar tuh anak tuh, ya Allah, kesian tuh bini tuh. Kata bidan, ayo ibu, napas, ayo ngeden. Kalau kesian tuh perempuan, kita lihat separuh mati, separuh hidup tuh perempuan tuh. Keluar pelan-pelan tuh kepalanya tuh kayak balon tuh. Aneh ngeliatin tuh, anak-anak itu ngeliatin begitu dua-duanya tuh. Kayak balon keluarnya tuh. Kita ambil, bidan ambil, bersihin, langsung azanin. Azan sebelah kuping apa? Sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya apa? Iqamah. Jangan lupa tuh, sebelah kanan tambahin surah Al-Qadar. Baca inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma sampai salamun hiya hatta. Yang dibacain surah Al-Qadar, anak bayi, maka Allah jauhkan dari perzinahan tuh. Jadi itu demikian tuh, jangan lupa tuh, ente punya anak kecil, punya anak bayi, bacain sebelah kanan kupingnya, bacain surah Al-Qadar. Kata ulama, Allah akan jauhkan dia dari apa? Dari perzinahan. Ente yang udah pernah berzina, taubat dengan apa? Taubatan nasuha, kembali kepada Allah. Pintu ampun Allah sangat luas. Tapi jangan diulang lagi itu perbuatan, jangan. Ada yang ngajakin, maaf, aneh udah ngaji, nggak boleh. Oh, udah ngaji nggak boleh. Iya, dijaga. Aneh punya ini semua. Aneh khawatir lagi berzina apa? Mati. Pas lagi enak-enaknya, pas teriak, mati. Seolah khatimah mati di situ. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita yang udah pernah berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah, mulai hari ini niatin aja udah. Jangan diulang apa? Diulang kembali. Taubat dengan taubatan nasuha. Jelas begitu ya. Jadi perzinahan itu asalnya dari tadi apa? Pandangan mata kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Wa qala al-Fudailu, berkata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu rahimah, kata beliau, yaqulu iblisu. Iblis bilang, iblis namanya Azazil. Iblis namanya siapa? Azazil. Ente punya anak, jangan namain anak ente apa? Azazil. Itu nama belis tuh. Jadi belis itu iblis, itu rajanya semua tuh. Dia punya zuriyah keturunan jin dengan setan. Kalau setan semuanya kafir. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir tuh. Jadi biangnya, induknya adalah iblis. Nama iblis adalah Azazil tuh. Ini iblis bilang, huwa ayin nazaru qausil qadimatu. Memandang seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya adalah qausil qadimatu. Adalah busur anak panah aku yang sudah lama. Jadi iblis punya busur anak panah. Apa itu? Pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Wa sahmil ladzi la ukhti'u bihi. Dan dia merupakan sahmi, anak panah aku yang aku tidak akan pernah salah dengannya. Udah bener deh kalau udah iblis yang jujur itu orang dengan anak panahnya. Kan orang ada gambar kan? Ada gambar apa tuh? Lope. Gambarnya orang pakai apa? Pakai sayap kan begitu tuh. Ditembak tuh. Kena hatinya langsung apa? Kelepek-kelepek perempuan tuh. Itu bukan malaikat tuh, siapa itu? Iblis kerjaannya tuh. Gara-gara memandang seorang laki pada perempuan yang bukan mahramnya, maka itu merupakan tadi apa? Merupakan anak panah iblis yang tidak akan pernah sama sekali. Kalau udah kena, udah. Itu orang bakal berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas begitu ya. Jadi iblis bilang, pandangan mata seorang laki pada seorang perempuan yang bukan mahramnya adalah tadi apa? Busur panah yang lama dan anak panah yang tidak akan pernah salah. Aku telah jujur, aku telah berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai bidzalika sahmi, dengan anak panah tersebut. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, kullul hawadithi mabda'uha minan nazari. Setiap hal yang baru itu permulaannya dari pandangan mata. Setiap yang baru permulaannya dari pandangan mata. Semuanya tuh. Ente ngelihat perempuan yang bukan mahram pasti awal dari pandangan mata tuh. Wa mu'zamun nari min mustasghari syarari. Dan besarnya api neraka itu min mustasghari syarari.
daripada mengecilkan perbuatan jahat. Sebentar ini ngeliat perempuan, sebentar ini, itu kan kayaknya kecil tuh dosanya tuh. Dibiarin malah nanti akan apa? Akan besar, akan banyak. Itulah mu'zamun nar tuh. Wal mar'u mada ainin yuqallibuha. Orang selama punya mata, dia akan bolak-balik dengan matanya dia. Ngelihat pasti orang tuh. Mas, selama ente punya mata, ngelihat. Yang perempuan ngelihat laki-laki pada yang bukan mahramnya pun sama. Yang laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dilihatin tuh laki, dilihatin tuh perempuan. Fi ayunil aini mauqufun alal khatari. Pada mata-mata itu adalah mauqufun alal khatari, terhenti di atas bahaya. Kalau udah mandang nanti ujungnya bakal bahaya. Tadi apa tuh? Perzinahan udah. Ngelihat seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya, ujungnya apa? Perzinahan. Atau sebaliknya sama. Perempuan memandang pada laki-laki yang bukan mahramnya, ujungnya apa? Perzinahan sama. Kam nazratan fa'alat fi qalbi sahibiha fi'las sihami bila qausin wala watari. Berapa banyak pandangan itu? Fa'alat fi qalbi sahibiha. Yang dia itu melakukannya pada hati seorang yang melihatnya. Fi'las sihami. Perlakuan daripada siham, anak panah. Bila qausin wala watari. Tanpa daripada anak panah dan tanpa daripada tali anak panah tersebut. Nggak pakai busur, nggak pakai tali. Udah kena itu orang. Dosa kepada Allah sebab dia memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Jatuh di hati, akhirnya hati pengen apa? Pengen berzina. Minimal ente megang itu perempuan, pegang tangannya. Habis tangannya apa lagi? Dicium. Aneh ngelihat pulang ngajar di malam tuh, ya Allah, sama siapa ini kemarin ya? Bang tuh salah tuh. Anak perawan dicium di jalanan sama laki-laki, sama pacarnya dicium. Dia bilang, ya Allah, pakai jilbab ente. Pakai jilbab dicium, dipeluk dicium. Dia bilang, ya Allah, nggak tahu malu tuh orang. Jadi sebab dia melihat kepada perempuan yang tadi yang bukan mahramnya, langsung tadi apa tadi? Perzinahan pertama tadi apa? Megang tangan dulu. Kemudian diapain lagi? Dicium. Ngapain lagi terus? Dipegang payudaranya terus. Akhirnya pada akhirnya apa? Berzina, udah selesai kayak begitu. Oke, perempuan yang perawan yang udah ngaji, tahan diri, jaga diri. Kalau ada laki-laki yang pengen pegang tangan anti, aku baca kalau bilang gitu, jangan dikasih, jangan. Kebiasaan, ntar laki-laki kalau dikasih tangan, minta apa biasanya? Minta pipi, minta bibir, minta payudara. Pada akhirnya minta apa? Minta kemaluan pada akhirnya. Tuh, perempuannya aneh pesen ya, yang pada ngaji nih, jangan sekali-kali anti ngasih tangan anti kepada laki-laki, anti sebagai pacarnya, belum, jangan. Kalau udah resmi jadi apa? Jadi suami, udah saya terima nikahnya, apalagi kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, silahkan mau diapain, kayak mau lewat atas boleh, mau lewat samping boleh, mau lewat belakang juga apa? Boleh, lewat tengah juga boleh, silahkan, kan begitu. Sudah apa itu? Sudah halal. Kalau belum istrinya, belum suami, jangan sekali-kali anti ngasih tuh kepada laki-laki yang sebagai pacar doang. Dan akhirnya tinggalin. Kan laki-laki buaya. Yang ngaji ini separuh buaya nih. Anda nggak percaya ngaji, nggak percaya, nggak percaya. Terutama sebelah kanan ini. Ya, anti ada pesannya perempuan ini yang udah punya pacar di sini majelis tuh, jangan sekali-kali apa ngasih tangan anti, jangan, nggak usah. Dikit doang, megang kelingking doang. Tuh laki tuh akalnya tuh begitu tuh. Pegang kelingking doang, dikasih kelingking, ya nggak enak kelingking. Cari manis dong, ya nggak enak. Satu tangan dikasih tuh, tangan dikasih, remes-remesan tangan tuh, ya Allah. Dan akhirnya dari tangan kemana? Kemana dari tangan? Ke pipi. Pipi gimana lagi? Bibir, diminta pipi, diminta bibir, diminta payudara. Pada akhirnya minta apa? Minta kemaluan tuh, laki-laki boyak kayak gitu tuh. Nah, nanti yang perempuan yang udah ngaji ini, Allah biar sini, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Jangan sekali-kali tuh, biar pacar anti pakai apa? Pakai peci, jangan dikasih, jangan percaya dia. Terutama laki-laki yang sebelah sini nih. Jelas begitu ya? Jadi sebab tadi pandangan mata kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya akan timbul tadi apa? Perzinahan. Jawab berapa aja itu? Berapa akrim nama? Dewa macam apa?
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Siti Fatimah seorang putri, cantik dan luhur budi pekerti, sedap dipandang menarik hati, sebagai mantu ataupun istri. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Siti Fatimah tidaklah samar, gadis yang suci, manis bersinar. Banyak sahabat para pembesar datang kepada Nabi melamar. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Para pelamar Nabi pun tolak dengan sebaik-baiknya akhlak. Soal Fatimah aku tak berhak, tapi di tangan Allahul Khalaq. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Nabi Muhammad tak sampai hati untuk nikahkan sang putri suci, sebelum dapat kabar yang pasti dari pencipta Allahul Bari. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Ketika sampai usia Ali 10 tahun, engkau yakini masuklah Islam kehendak diri dengan gembira dan riang hati. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna
bihusnil khitam bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Dengan itulah baginda Ali Allah muliakan bitaufik Rabbi. Tidaklah pernah sama sekali sembah berhala walau sekali. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Semenjak kecil baginda Ali ia mendapat pimpinan Nabi. Segala ilmu dipelajari hingga menjadi Imam Rabbani. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Pemuda Ali di medan perang, gagah berani dan tabah tenang. Hadapi musuh tidak kepalang, banyak sedikit tidak dipandang. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Berkata Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata beliau, ista'dana Abdullah ibnu Maktum al-Ma'amah wa huwa ibnu Shurejin ibnu Malik ibni Rabi'ata. Pernah minta izin sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma yang buta. Jadi sahabat Nabi ada yang buta, nama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma yang buta ini. Beliau binnya bapaknya Shuraih, kemudian bin Malik bin Rabi'ah. Sementara Ummu Maktum Ummu Abihi. Sementara Ummu Maktum adalah neneknya tuh. Jadi Abdullah bin Ummu Maktum, ini Ummu Maktum adalah neneknya, nenek dari pihak ayah. Siapa namanya? Wasmuha Atiqatu bintu Amir, namanya Sayyidah Atiqah bintu Amir tuh. Jadi sebenarnya adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Rabi'ah, ingetin tuh. Cuma terkenal dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma yang buta. Jadi pernah minta izin ini sahabat Nabi yang buta yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu kepada siapa? Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu, wa ana wa Maimunatu jalsatani. Sementara kata Sayyidah Ummu Salamah, saya dengan Sayyidah Maimunah sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bilang kepada keduanya, ihtajiba, pakai hijablah kalian berdua, tutupin diri kalian berdua. Jangan sampai apa? Jangan sampai tidak ada hijab antara sahabat Nabi yang buta dengan kedua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna, awalaisa bi'a'ma, ya Rasulullah, bukanlah Sayyidina Abdullah ini orang yang apa? Yang buta. Kok suruh apa tadi? Tutupin tuh, pakai hijab. Jangan sampai tidak ada hijab. Jangan sampai tidak ada kain bahan yang tutupin antara kedua istri Nabi ini kepada Sayyidina Abdullah yang buta tuh. La yubsiruna, yang dia nggak bisa
memandang kepada kami. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa antuma la tubsiranihi, kalian berdua apakah enggak ngelihat kepada dia? Tuh demikian tuh. Pas kata dua istri Rasulullah, yang pertama As-Sayyidah Ummu Salamah, yang kedua adalah As-Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anhuma, bukankah sahabat engkau ini buta? Tuh. Tadi Nabi sudah apa tadi tuh? Tutupin. Jangan sampai tidak ada apa? Tidak ada dinding, tidak ada hijab. Kata kedua istri Nabi ini, apakah bukan beliau ini buta? Nabi bilang langsung, kata Nabi, bukankah kalian melihat kepadanya tuh? Demikian ya. Wa hadza yadullu ala annahu la yajuzu lin nisa'i mujalasatul umyani. Hal ini menunjukkan tidak boleh bagi seorang perempuan, bagi perempuan-perempuan duduk bareng dengan orang-orang laki yang buta. Nggak boleh. Duduk bareng itu sudah khalwat. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dalam hukum apa? Dalam hukum agama itu tidak diperbolehkan. Jadi laki perempuan kemudian berkumpul dalam satu majelis tanpa ada apa? Tanpa ada hijab, hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Makanya kita kan harus ada apa? Harus ada hijab itu. Jadi jangan sampai ngumpul bareng tapi tidak ada apa? Tidak ada hijabnya itu. Nabi larang tuh, tidak diperbolehkan dalam hukum syara. Perempuan-perempuan itu dia duduk bareng bersama laki-laki yang apa? Laki-laki yang buta. Fayahrumu 'alal a'ma al-khalwatu bin nisa'i kadza fil ihya'i. Demikian juga haram bagi seorang laki-laki yang buta dia berduaan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Enggak boleh. Yang laki buta, yang perempuannya apa? Melek. Boleh nggak berdua-duaan? Nggak boleh. Apalagi dua-duanya apa? Melek dua-duanya. Ganjen lagi dua-duanya. Yang ngaji kagak insya Allah begitu ya. Yang ngaji kagak insya Allah. Nggak tahu juga sama kayaknya sih. Jadi yang buta aja nggak boleh kan. Yang buta aja nggak boleh. Apalagi yang apa tadi? Yang melek. Kenapa itu pernikahan nggak boleh tuh? Disanding lagi perempuan dalam hukum syara itu. Kenapa demikian? Ini berpengaruh pada masalah apa? Pada masalah saksi. Saksi dalam madhab kita itu mutlak tidak boleh yang fasik. Saksi dalam madhab kita mutlak tidak boleh apa? Tidak boleh yang fasik. Sekarang laki perempuan berkumpul satu majelis. Nih calon suami, calon apa? Istri. Berkumpul satu majelis, hukumnya apa tuh? Hukumnya apa tuh? Haram, nggak boleh. Kan tadi nggak boleh. Laki-laki yang buta berkumpul dengan perempuan yang melek, hukumnya apa tadi? Haram. Apalagi dua-duanya apa? Melek. Sekarang pengen nikah, belum jadi suami, belum jadi apa? Istri. Berkumpul laki perempuan, calon suami, calon apa? Istri. Sementara satu majelis, apa hukumnya itu? Haram, tidak diperbolehkan. Saksi diem baik, nggak bisa apa? Nggak bisa ngelarang itu. Saksi ini hukumnya sudah apa? Sudah fasik. Saksi yang fasik berakibat nanti pernikahan dihukum apa? Tidak sah, batal tuh. Jelas ya? Makanya dalam hukum syara laki perempuan tidak boleh apa? Disanding pada waktu belum menjadi apa? Suami istri, tidak diperbolehkan. Lagi akad nikah, yang perempuan di mana? Dalam. Yang laki semua di luar. Yang ada di majelis akad nikah hanya laki-laki saja. Perempuan di mana perempuan? Pakai hijab, jangan campur dengan laki-laki, jangan. Kan kadang-kadang perempuan gete nih. Laki di mana dikintilin, laki di mana-mana. Pasti ada perempuan, kan begitu kan? Ini kalau kita yang udah ngerti, yang udah ngaji, bilangin, Bapak ini tolong maaf nih, istrinya jangan gabung dengan apa? Dengan laki-laki, istri perempuan gabung dengan turut-turut perempuan. Kenapa demikian? Ini hukum salah demikian. Juga calon mempelai suami, calon mempelai perempuan jangan diapakan? Jangan dikeluarin yang perempuan, yang laki silahkan tuh. Dalam majelis akad hanya ada laki-laki saja. Kenapa demikian tadi itu? Berpengaruh tadi kepada apa tadi? Kesahan daripada pernikahan tersebut. Tadi itu laki perempuan ngumpul. Calon suami, calon istri. Belum jadi apa? Suami istri berkumpul. Apa hukumnya laki perempuan berkumpul? Oh, hukumnya apa tadi? Haram, tidak diperbolehkan. Kemudian saksi yang diam hukumnya apa tadi? Fasik. Saksi yang fasik akibatnya pernikahan hukuman apa? Tidak sah. Maka ente yang udah ngerti, yang udah ngaji tuh bilangin ke orang tua ente tuh, Pak begini hukumnya Pak ini, Mamah begini hukumnya Mah nih, nggak boleh. Kenapa?
Kenapa apa namanya tukiyam nggak boleh digabung sama calon nih, nggak boleh digabung, harus diapain tadi? Dipisahin tuh, karena ini menyangkut sah dan tidak sahnya tadi apa? Pernikahan. Bilangin Mbak Be pelan-pelan tuh. Enggak, di TV begitu. Udah biarin Pak, kita kan bukan anak kaya Pak, bilangin. Bilangin, itu orang TV, kita kan orang agama. Agama ada aturannya kan begitu. Agama ada aturannya. Nah ente nih yang masih bujangan, yang masih perawan, nanti nikah begitu. Kalau udah pas nanti akad nikahnya, sebelumnya itu bilangin ke orang tua nanti masing-masing. Nanti pernikahan ini perempuan tidak disanding dengan apa? Dengan laki-laki itu. Juga yang ada di majlis akad nikah hanya apa? Laki-laki doang. Yang perempuan minggir udah di luar. Jangan sampai jangan gabung dengan laki-laki semua tuh. Jelas begitu ya? Jadi inilah hukum haram tidak diperbolehkan. Orang buta saja yang laki-laki tidak boleh tadi apa? Bergabung bersama-sama satu tempat dengan perempuan-perempuan. Apalagi yang apa? Apalagi yang melek. Kata filihya, demikian yang kata al-ihya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين